آج میرے سامنے ایک اور لاش اس پاکستان میں 75 سال کے بعد جو ہے ناظرین پڑی ہے. کی تبدیلی نہیں ہوئی ناظرین, صرف ایک خطہ ملا ہے جس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. باپ ہے, کسی کا بھائی ہے اور کسی کا بیٹا ہے. غریب آدمی کو پکڑ کے خانہ پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو حلال بھی کر دیتے ہیں, اس کی جان لے جاتے ہیں ناظرین. یہ معصوم عوام کے ٹیکس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی جو ہے عیاشیاں فرمائی, اور اس کی عمر محض جو ہے 25 30 40 سال ہے. بھائی نظام نہیں بدلا. ابھی آپ نے جو بات کی وہ بالکل حق بات ہے. قانون وہی ہے جس کو تعزیرات ہند کہا جاتا تھا, وہ تعزیرات پاکستان بنا ہوا ہے. ایس ایچ او کے خلاف FIR درج ہوگی. یہ تو کام آ جاتے ہیں, حقائق کا سارے سامنے آ جائے گا. ناظرین میں ہوں جہانگیر, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز 42. ناظرین ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ملک کے اندر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہے. جس طرح ہمارے جو آزادی کے لیے لڑنے والے جو مجاہد تھے, اسی طرح ان کو جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے محرکات جو تھے, ان کے جو بدماش اور گنڈے تھے, وہ ناظرین جو آزادی مانگنے والے لوگ تھے ان کے اوپر جو ہے تشدد کرتے تھے. اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی تھی. ناظرین آج میرے سامنے ایک اور لاش اس پاکستان میں 75 سال کے بعد جو ہے ناظرین پڑی ہے. وہی پولیس ہے ناظرین, وہی گنڈا گردی ہے, وہی نظام ہے. کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ناظرین, صرف ایک خطہ ملا ہے جس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس قسم کے بے ایمانہ تشدد جس میں ایک انسان کی جان لے لی جائے ناظرین, یہ وہ ملک ہے. یہ اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جو صاحب اقتدار ہیں, جو زورور ہیں, جو طاقتور ہیں, وہ مظلوم پر, غریب پر ظلم کریں اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے اس کے گھر والوں کو تھما دے. بیمار آدمی ہے ناظرین, اس کے اوپر تشدد کیا. یہ وہ ملک ہے ناظرین جہاں پہ چور اچکے بڑے بڑے جو لوٹنے والے ہیں وہ کسی قابو نہیں آتے. FIA اور نیب اور یہ پولیس سب جو ہے ناظرین غریب آدمی کو پکڑ کے خانہ پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو حلال بھی کر دیتے ہیں, اس کی جان لے جاتے ہیں. ناظرین یہ معصوم انسان, چھوٹے چھوٹے بچوں کا والد. اور ناظرین میں کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے انصاف کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ وہی پولیس ہے جس کے اندر کرپشن جو ہے اس کا راج ہے, اور جس بندے کو جب یہ انصاف ملنا ہوتا ہے تو یہ کرپشن اس کے آڑے آ جاتی ہے. بڑی بڑی موٹی رقمیں جو ہے اوپر تک تقسیم ہوتی ہے ناظرین, اور اس کے بعد غریب آدمی جو ہے اس کی لاش پڑی ہوتی ہے ہمارے سامنے. یہ ناظرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی, یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے ناظرین کیسز ہیں جن کے اندر لوگ ہم تک پہنچتے ہی نہیں, ان کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ تمہیں ذرا سا بھی انصاف دینے کے قابل نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے چھید ہیں ناظرین, اور جب بھی انصاف ملنے کی کوشش ہوتی ہے, جب بھی انصاف کسی کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ نیچے سے لیک ہو جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. ناظرین اس لاش کا, اس کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ یہاں پہ ہے CCPO, یہاں پہ IG پنجاب ہے. یہ ملک ہے, یہ جنگل کا قانون ہے. اس ملک میں کیا ہے ناظرین, صرف عوام کے ٹیکس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی جو ہے عیاشیاں فرمائی جا رہی ہیں, اور غریب آدمی جو ہے اس کے لیے ہر در بند کر دیا گیا ہے, اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اب جو ہے اپنی زندگی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ پولیس محافظ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں دوسری اور تیسری جماعت کے بچے, یہ عام شریف اور بے گناہ شہریوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاش ہمارے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں. ناظرین آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, کسی سے اپیل نہ کریں ناظرین. آپ کسی وزیر اعلیٰ سے, وزیر اعظم سے, کسی منسٹر سے, کسی قانون کے منسٹر سے اپیل نہ کریں. یہ آپ کی ہر اپیل جو ہے وہ رد ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ نظام جو ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ناظرین یہ کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے اور کسی کا بیٹا ہے. یہ لاش ہے اس کی بڑی, اور اس کی عمر محض جو ہے 25 30 40 سال ہے. ناظرین یہ اس کی عمر نہیں تھی مرنے کی. ناظرین میرے ساتھ اس کے لواحقین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا بھائی وجہ کیا ہوئی؟ ایک آدمی جو کہ ہفتے میں 3 دن ڈائلسس کرواتا ہو, اس پر یہ الزام دھرا گیا کہ وہ وارداتوں میں ملوث ہے, جبکہ وہ اپنے ڈائلسس کے لیے بھی جب جاتا ہے تو اس کی بیگم, اس کا بھائی اس کو سہارا دیتے ہیں تو پھر لے کر جاتے ہیں. ایسے میں اس کو پولیس تنگ کیا, اس کی موت کا باعث بنی. معاشرے میں ایسی بے انصافی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو تنگ کیا گیا, اس کے بھائیوں پہ مقدمے کیے گئے. یہ مزدور لوگ ہیں, یہ پورے علاقے میں ملک میں صرف جو ہے مزدور وہی لقمہ اجل بنتا ہے.
बिल्कुल जी, अमीर ये हो आदमी रहा है। जो है वो निजाम वेल्टी नहीं बदला मेरे भाई, निजाम नहीं बदला। अभी आपने जो बात की वो बिल्कुल हक बात है। इस माशरे में निजाम नहीं बदला। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये मुल्क आजाद है, गुलाम है, क्या है? ये मुल्क बिल्कुल गुलाम है। काबज है, इस पे को पूछ इस लो। पे बिल्कुल वही पुराना फरसूदा निजाम जो फरंगी निजाम था, फरंगी ताजीरात हिंद, ताजीरात पाकिस्तान के नाम से चलाया जा रहा है। आज भी कानून वही है जिसको ताजीरात हिंद कहा जाता था, वो ताजीरात पाकिस्तान बना हुआ है। क्या हमारे दीन इस्लाम ने हमें कोई कानून नहीं बताया? सब कवानीन मौजूद है, भाई, लेकिन आप लोग अरबाब नहीं आना इख्तियार यार, घर से ही ना आते। अगर आना तो पीछे खड़े हो, अगर इसके साथ इजहार यकजहती करना चाहते तो पीछे आओ यार। ऐसे करते रहोगे भाई, कोई ना कोई तुम्हारा भी कल को अल्लाह ना करे इस किस्म की वारदात का जो है वो शाखसा ना हो हम सके। लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे इस लिए बैठे हैं कि कोई अरबाब इख्तियार आए। मुतल्लिका DSP तक इसके लिए हमने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यानी गरीब आदमी कहीं भी सिर्फ जाए तो सिर्फ कब्र में चला जाए, और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कानून ने छोड़ा। कितने बच्चे थे इनके? इसके एक बेटी है, एक बेटी है। एक बेटी है, और ये डायलिसिस का पेशेंट था जो कि 3 दिन हफ्ते में। क्या उस फिरौन का नाम क्या है? उस फिरौन का नाम बताएं। मुतल्लिका SHO का नाम क्या है जी? क्या है उस फिरौन का नाम? हाँ? मोहसिन शहजाद मुतल्लिका SHO का नाम है, थाना भाटी गेट का, और इसकी पूरी फैमिली पे मुकदमा। ये मोहसिन शहजाद का कारनामा है जी, ये SHO है। थाना भाटी गेट का हाँ, कारनामा। ये मुतलकुल इनान है भाटी का, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी। ये सबसे बड़ा फिरौन बना बैठा हुआ उधर। बिल्कुल जी, पुलिस जो है वो इसी तरह कर रही है। पुलिस जुराइम वाले जो है वो खुले फिर रहे हैं, और जो कि इस तरह के भाई जुराइम वालों का नाम ना लें, उनसे इनके भाई थाने चलते हैं। जो आपको इस चीज़ का- बिल्कुल, और जो इस तरह के मजबूर और बीमार लाचार लोग हैं, जो मजदूर आदमी है, तमाम कानून सिर्फ इनके लिए रह गया है। इनके घरों पर छापे मारे गए हैं, इनका नुकसान किया गया है, इनके पैसे उड़ाए गए हैं, और कोई सुनवाई नहीं। हमारी सिर्फ मुतल्लिका काम क्या करती है। ये काम क्या करते थे? ये सब मजदूर आदमी था, ये वो जो बुक बाइंडिंग होती है उसका काम करता था, लेकिन पिछले 5 साल से ये डायलिसिस पे है। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस पे जाता है, और इधर का हमसाया जो भी है वो कुछ इसके साथ भाई लोग इसके तावन करते तो उसका गुजर बसर तो था। किसने इसका जो खर्चा उठाया हुआ था? सर कोई खर्चा कैसे उठाना है? मुझे एक बात बताए, पीछे कोई कसर रह जाती है? इसको किस जुर्म में उठाया गया? 3 दिन डायलिसिस के लिए जा रहा हो, वो कमाएगा क्या और बच्चों को खिलाएगा क्या? या अपना इलाज कैसे करवाएगा? इसको किस जुर्म में उठाया गया? ना हमारी गवर्नमेंट इस वक्त प्रॉपर इलाज के लिए आवाम को, गरीब आवाम को कुछ मुहैया कर पा रही है। हॉस्पिटलों में जाओ तो दवाई नहीं, वो बेचारा कहता मर गया जी। इंजेक्शन 2000 रुपए का एक टाइम का लगता है जो डायलिसिस में, और वो कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी हमसाये का दरवाजा नॉक कर रहा है, कभी किसी हमसाये का दरवाजा नॉक कर रहा है, कभी कोई भाई, वो भाई लोग भी उसके मजदूर है। वो मजदूर आदमी कितना इस चीज को परस्यू कर सकता है? अभी आप पुलिस से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? हम पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पास अभी तक कोई FIR किया ये आपने दर्ज कर, इस SHO इस फिरौन के खिलाफ आपने कोई दरखास्त दी है FIR के लिए? उधर भी जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती। अच्छा, बहुत तंग करता है इसका खास। इधर आइए आप, इधर आए। इलियास चीमा, ये नाजरीन इलियास चीमा, शाहद कांस्टेबल और जुबैर कांस्टेबल दीगर मरहूम ने जाहिद शहीद के घर डाका मारा, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया। ये नाजरीन ये नई कहानी नहीं है, ये वही पुरानी कहानी है। ये इसका दूसरा एपिसोड आपको दिखा रहे हैं नाजरीन, और इस तरह के एपिसोड होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुर्दा और नीम मुर्दा जो गवर्नमेंट है, ये जो निज़ाम है, उसके अंदर से इस आदमी के लिए कुछ नहीं निकल रहा नाजरीन। यहाँ पे नाजरीन हमारे साथ जो हुकाम बाला है वो भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। जनाब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या इनको क्या? मैं मुतलका थाने का इंचार्ज हूँ, ठीक है। SHO किला गुजर सिंह। अच्छा। ये हमारे पास आए अपना एहतजाज नोट करने के लिए। हाँ। मैंने इनकी तमाम बातें सुनने के बाद मुतलका थाना और मुतलका डिवीजन की जो क्या इस SHO के खिलाफ FIR दर्ज होगी? ये तो क्या सीनियर इसको- हुकाम आ जाते हैं, हकाइक का सारे सामने आ जाएगा। इनकी चीखों पुकार- अगर हकाइक ने हाँ। आपको वही बताया तो जो इंशाअल्लाह ये ताला- बता रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी ताला। FIR होगी? हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एहतसाब का अमल बहुत तेज भी है और बहुत रैपिड भी क्या है। आप इसको एक मिसाल बना देंगे इस केस को कि जो कोई भी जो मौजूदा दौर गरीब और जो आदमी हमारे CCTV मजलूम साहब- आदमी के है उसके ऊपर जो जुल्म करेगा उसका हाल जो है वो उसको अबरदनाक सजा दी जाएगी? हमेशा से हमारे सीनियर अफसरान जो हैं एहतसाब के अमल को बड़ी सख्ती से निपटते हैं, और ये अगर इसमें कोई चीज़ साबित हो गई तो जो मौजूदा हमारा सेटअप है
वो इंशाल्लाह ताला इबरत का निशान बना दे। वैसे बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो और इन मजलूमों की बात सुनी जाए और इनको कम अज कम इनके वालिद का, इनके भाई का, इसके बेटे का जो खून का हिसाब मिल सके और उस फिरौन को जिसका ये लोग नाम ले रहे हैं उसको करार वाकई सजा मिले और फिर उसके बाद एक मिसाल बने और पाकिस्तान जो है वो भी ये कह सके कि हमारे मुल्क के अंदर इंसान मौजूद है। जो किसी के साथ जुल्म करेगा, जो किसी के साथ ज्यादती करेगा, उसको उसी तरह से सजा दी जाएगी जिस तरह से किसी भी मुल्क के अंदर जो है जुर्म करने वाले और कानून को हाथ लेने वाले जो है लोग उनको दी जाती है। मैं नाजरीन आपका हो जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।